Hey students, good morning to all and welcome to my classes. आज आम क्लास 7 रो सोशल साइंस रो यूनिट 1 जार नाम होउची भारतर भौगोलिक विविधता तार प्रश्न उत्तर को आज आम अभ्यास कार्य जतिक भी अछि ताको आम डिस्कस करिबा हैला। जदि तुम मानकर किछि ए वीडियो रे डाउट रहछि देन तुम माने मते कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबा हैला। तो टाइम वेस्ट न करिके चला जिबा एही विषय रो प्रश्न उत्तर को डिस्कस करिबा हैला। तो एक नंबर कोन कहूची ना तुम मतरे भारतर टिके रहंतु तुम मतरे भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन सेगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली तुमे कहीं भावुच है। आगे देखिए भारतर गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन ना प्रथमे होउची मो मतरे भारतर दुईटी प्रमुख भौगोलिक विशिष्टता होउची कौन वैशिष्ट्यता जार ना गोटे होउची हिमालय पर्वतमाला आ गोटे होउची विस्तीर्ण समतल भूमि एगुड़िक कहीं गुरुत्वपूर्ण ना प्रथम होउची हिमालय पर्वतमाला को देखिबा ना एहा भारतर उत्तर सीमार अवस्थित एहाकु देशर प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करे है मौसमी वायु को अटकाई वर्षा हेबारे मध्य साहाय्य करथाय कि हिमालय पर्वतमाला एवं गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र परी अनेक नदी एहार उच्च जल माने हिमालय पर्वतमाला ही गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र ए सब नदी गुड़िक यही सब पर्वतमाला बाहरिकी आसीची सेथिमाई हिमालय भारतर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्यता अटे हैला। नेक्स्ट सेकेंडटा देखिबा आउटे होची विस्तृत समतल भूमि हैला। नेक्स्ट द्वितीय वैशिष्ट्यता होची गुरुत्वपूर्ण भारतर विस्तीर्ण समतल भूमि अत्यंत उर्वर अटे एठारे कौन होता है ना धान गहम आखु आदि विभिन्न प्रकार चाष फसल मध्य चाष करा जाए एही अंचल रे अधिक जनबसति मध्य रहिछि एवं कृषि और अर्थनीति रे विकास रे एहार बहुत बड़ अवदान अछि हैला। तो एही दुईटी होची गुरुत्वपूर्ण अटे। सेकेंड नंबर को जिबा कोन देछि हिमालय टिके रहंतु जदि हिमालय नथांता ताले भारत किपरि देखा जाइथांता बोली तुमे भाबुछ ए संबंधरे एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख किंबा चित्र माध्यम तुमे भावनार परिप्रकाश करियो। मु प्रथमे तुमको गोटे चित्र देखौछि हैला। जदि हिमालय नथांता ताले कोन असुविधा हेइथांता देखो एठी पिले माने तुमे माने देखो एठी जो सब व्हाइट सब अछि पहाड़ गुड़िक एगुरा सब कोन हिमालय जदि हिमालय नथांता देखो ई मैप रे किछि देखा जाउछि कि हिमालय जदि अवस्थित नथांता मैपटी एही भଳି चित्रटी एही भଳି देखा जाइथांता। चलो देखिबा कोन असुविधा होउछि हैला। हिमालय पर्वतमाला जदि नथांता हमर कोन सब असुविधा हेइथांता हैला। देखिबा जदि हिमालय नथांता तेबे भारतर जलवायु नदी और कृषि बहुत प्रभावित होइथांता। शीतल पवन सीधासलख भारत को प्रवेश करी अत्यधिक शीत सृष्टि करिथांता। मौसमी वायु अटकी नथिबारु वर्षा कम मध्य होइथांता। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदी मध्य नथांता कारण से माने सब हिमालय रु ही उत्पत्ति हेइतिले सेमाने भी नथांते और मनुष्यर जीवन बहुत कष्टसाध्य होई जाइथांता हैला। तापर 3 नंबर देखिबा कोन देछि भारत को एक क्षुद्र महादेश बोली कहीं कहा जाउछि तुमे जहाँ पढ़िछ ताहा धारे उत्तर लिखिया को कहूछि हैला। कहीं कहा जाउछि ना देखो भारत को एक क्षुद्र महादेश कहा जाए कारण एठारे गोटे महादेश रे देखा जाइतिया प्राय समस्त भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषता रहिछि हैला। भारत रे जेपरि कि हिमालय पर्वतमाला विस्तृत समतल भूमि अछि उपद्वीपीय मालभूमि अछि एटा थार नो हैला सॉरी थर लिखियो थर मरुभूमि मध्य अछि कोठी अछि राजस्थान ने हैला। हमर इंडिया रा सबठारो बड़ मरुभूमि सेटा उपकूल समतल भूमि एवं द्वीपपुंज एगुडा सब रहिछि एठारे उष्ण नातिशीतोष्ण पार्वतीय जलवायु मध्य देखा जाइଥାଏ। विभिन्न प्रकारर उद्भिद प्राणी विभिन्न प्रकार भाषा विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृति विविधता मध्य रहिछि एही समस्तर विशेषता ही भारत को गोटे छोट महादेश परि परिचित कुहा करूछि हैला। सेति भारत को क्षुद्र महादेश बोली कुहा जाउछि हैला बुझि पाइलो। तो 4 नंबर को जिबा देखिबा कोन देछि ओडिशार जेकोसी गोटे नदीर उत्पत्ति स्थल समुद्र रे मिसिबा पर्यंत अनुसरण कर लोके माने नदी को आउ कि उपाय रे व्यवहार करि पारिबे ताहा श्रेणी रे आलोचना कर। प्रथमे देखिबा गोटे नदीर नाम जोटा कि ओडिशार बाहरी माने उत्पत्ति होई कि समुद्र जाई कि मिसिछि हैला। देखिबा कोन
ନା ପ୍ରଥମେ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ତ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଓକେ, ମହାନଦୀ ହେଲା କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ଶିୱାୱା ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରାମସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶିଯାଇଛି। ଲୋକେମାନେ ନଦୀକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା କୃଷି, ଜଳସେଚନ, କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଓ ଘରୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ସଂଗଠନ କରିକି ସେଥିରୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଘେର ହୋଇଛି ଲେଖିଦେବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ଅଟେ। ହେଲା, ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ସାଗର ଅଛି, ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ହେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କଠିନରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆମେ ତ ଏଠି ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତରରେ କଣଟା ଅଛି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଉତ୍ତରରେ ତମେ ତ ଜାଣିଲ ତିନୋଟି ଦିଗରେ କଣ ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ମତେ କିଏ କହିପାରିବ, ଦେନ୍ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରେ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସେ କହୁଛି ଏଇ ସବୁ ମହାସାଗର ଆମର ଅଛି 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନ କଠିନ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଓ ମହାନଦୀ ପରି ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷତା ପାଇଁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଲାଗି ନଦୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଗର ବି ଅଛି, 3 ଆଡୁ ଅଛି ଏବଂ କଣ ସମତଳ ଭୂମି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀଟି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଘୋଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ। ହେଲା, ଏହା ସବୁଜ ବନ, ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଝରଣା ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କିଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଅନେକ ନଦୀର ଉତ୍ସସ୍ଥଳ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଏହାର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଓକେ, this is your answer. Next you go to the next number 7 number. Okay, 7 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଭାରତର 2ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବ ତୁମ ବୁକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ ଦେଲି। ଓଡ଼ିଶାର କଣଟା ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ, ସେ 2ଟା 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ବାସ୍ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତୁମେ ଲେଖିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ମାତ୍ର 3ଟି କି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ। ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବାକୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଶୁଖାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେଲା, କିପରି ଖାଦ୍ୟର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଋତୁର ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଅନ୍ୟ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁଛେ, ତାହା ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାର। ଯେପରିକି ଆମ୍ବୁଲ। ଆମ୍ବୁଲ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ। ଦେଖ, ଆମ୍ବୁଲକୁ କିପରି କଣ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ ନା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚୋପା ଛଡାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଯାଏ। ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଯାଇ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଆମ୍ବୁଲ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଆକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମ୍ବ ସଡା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାଇଛ ନା? ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ। ଓକେ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବର କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଦେଖିବା ଚାଲ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ରସକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପତଳା କରି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ।
ମେ ବି ତମେମାନେ କିଏ ବି ଦେଖିଥାଇପାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ତରିକାରେ ହୁଏ। ଗାଁରେ ବହୁତ ହୁଏ, ତମେମାନେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ରସ ଲଗାଇ ଶୁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ପରେ ଆକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖିବ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଗୋଲ ବାଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଖାଇଥିବ ଅବଭିୟସଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବସଡା ପରେ ବଢି। ବଢି ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଥିବ ତୁମେ ମାନେ। କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ନା ବିରି ବାଟି ସେଥିରେ ମସଲା ମିଶାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା କରିକି ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଯାଏ, ପରେ ବାୟୁ ନ ପଶୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖିଥିବ, ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଓକେ, ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ। ଶୁଖୁଆ ବି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। ନା ପ୍ରଥମେ ତାଜା ମାଛକୁ ସଫା କରି ଲୁଣ ଲଗାଯାଇ ପରେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବାୟୁ ନ ପଶୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଏହିପରି ଶୁଖୁଆ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହେ। ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବ କି ଶୁଖୁଆ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ମେ ବି ଶୁଣିଥିବ ଶୁଖୁଆ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମୁଁ କହୁନି କୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ବଟ୍ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏତେ ତୁମର ରହିଲା ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ରଖାଯାଏ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ଯେପରି ଆମ୍ବୁଲା ପରି ଅଧିକ ମାନେ ଶୁଖା ଯାଇକି ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତୁମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ପାରିବ। ଓକେ, 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଲେଖିବା ହେଲା। ଟିକେ ରୁହ। 9 ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ଓ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଏକତା ହୋଇକି ରହିଛି। ହିମାଳୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ ପରି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରି କୃଷି ଓ ଜୀବନ ଯାପନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପର୍ବତ, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଓଡିଶାର ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁରୀକୁ କେତେ କେତେ ଦେଶର ଏବଂ କେତେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଧର୍ମ ବି ପରମ୍ପରା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି କଣ ହଉଛି, ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହଉଛି ପରମ୍ପରାର, ଧର୍ମର ଏବଂ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ଜାତୀୟତାର ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ହେଲା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତାର। ତ ଯଦି କିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଦେନ୍ ତୁମେ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇ ପାରିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜିର ସେସନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ